पोल फैक्टर न्यूज़ डेटलाइन ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਕੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। जी हाँ, पंजाब का विधान सभा हल्का फाजिलका जो कि हमेशा तो ही एक फसवें कंटेस्ट वाला हल्का रहा है। बीते जे दो चोणां दा आपां इतिहास वेखिए 2012 ते 2017 इत्थे मुकाबला सीधा नहीं बल्कि तिकोना रहा है। तीसरा ते चौथा फैक्टर भी काफ़ी हद तक बहुत ही मजबूत इत्थे रहा है। सो इस हल्के नूं समझण लई इस दे पिछोकड़ दे विच जाना पैना है। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਥੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसान अंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पंजाब बेस्ड लीडर के वजों सुरजीत जानी एक काफ़ी तेज़ तरार ते तिखे लीडर वजों उभरे, जिस कारण उन्होंने किसानों के विरोध का भी सामना थां थां ते करना पिया। सो सुरजीत जानी लिए यह मुकाबला भाजपा के पक्षों सौखा नहीं होने वाला, लेकिन इस वक्त इस हल्के के समीकरणों के कई बदलाव भी वेखण नूं मिल रहे हैं। उन्होंने गलबात करांगे, लेकिन सब तो पहला मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड के चले जाने 1972 तो थोड़ा जिहा ट्रेस कर लीए। 1972, 77 ते 80 तीन अजिहे इलैक्शन सी जदों कि फाजिलका तो जिहड़ा MLA सी वो कांग्रेस का कांशी राम चुन के इत्थों के वोटरां ने भेजिया। आप 1977 जदों कि देश दे विच एमरजेंसी तो बाद इलैक्शन हुंदा है ते पूरे देश दे विच खास करके पंजाब दे विच कांग्रेस विरोधी लहर हुंदी है, उस वक्त भी इस सीट तो इंडियन नैशनल कांग्रेस के कांशी राम नूं ही जिताया गया। लेकिन 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ। 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿੰਡਵਾ एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चोन लड़ के इत्थों MLA बन के जेतू होकर विधान सभा में पहुँचते हैं। सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलबात होंगी है। 1992 के उस चोण के आज़ाद चुनिया जाना तो वह भी वोटर टर्नआउट के पक्षों फाजिलका का जो वोटर टर्नआउट से होर पंजाब के विधान सभा हल्कों की तरह उस तरीके का घट वोटर टर्नआउट नहीं सी, क्योंकि पंजाब दे विच उस साल दे विच उस इलैक्शन दे विच तकरीबन 23-24% सिर्फ 23-24% वोट ही पे सन। एक आज़ाद उम्मीदवार वजों जिते महेंद्र रिणवा का दावा इस सीट उत्ते 1992 तो बाद होर मजबूत होना शुरू होना हुंदा है। 1997 का चोण आता है, इस चोण दे विच भाजपा दे नाल अकाली दल का गठबंधन हो चुका हुंदा है। सुरजीत जानी पहला इलैक्शन इत्थों लड़ते हैं, भाजपा की टिकट उत्ते लड़ते हैं। रिणवा का मुकाबला उन्हां नाल हुंदा है, लेकिन रिणवा तमाम कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस की टिकट नहीं लै पाते। लेकिन इस दे बावजूद रिणवा दूसरे नंबर पर आते हैं। चोणों के सुरजीत जानी की जित होंगी है जो कि MLA बन के पहली बार फाजिलका की नुमाइंदगी करते हुए विधान सभा पहुँचते हैं। अगला इलैक्शन 2002 का होंदा है। इस वक्त तक कांग्रेस पार्टी को समझ आ चुकी होंगी भी महेंद्र रिणवा को ज़्यादा समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो टिकट कांग्रेस की महेंद्र रिणवा को दी जाती है तो महेंद्र रिणवा 2002 की इलैक्शन फाजिलका तो कांग्रेस लिए जितते हैं। 2007 ते 2012 के बीच भी महेंद्र रिणवा का जोड़ा मुकाबला है उसने सुरजीत जानी नाल ही होना हुंदा है। लेकिन ये दोवां चोणां दे विच 2007 ते 2012 बैक टू बैक इस सीट तो यानी कि फाजिलका सीट तो सुरजीत जानी का दावा महेंद्र रिणवा तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत साबित होता है। दोवें इलैक्शनां दे विच बैक टू बैक तकरीबन 10 साल सुरजीत जानी नूं ही फाजिलका की जनता चुन के विधान सभा में भेजती रहती है। हालांकि 2012 का जो इलैक्शन होंदा जिस विच कि जानी जिते होंदे ने, उस विच जित ते हार का अंतर काफ़ी घट होंदा है। लेकिन सब तो ज़्यादा दिक्कत की गल ये हुंदी है कि इन्हां चोणां दे विच महेंद्र रिणवा की पोजीशन नूं खराब करन दे विच जसविंदर रॉकी गैंगस्टर टर्नड पॉलिटिशियन जसविंदर रॉकी जिसका उभार उस वक्त हो चुका सी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुंदा है। सुरजीत जानी की जित का एक वड्डा कारण यही हुंदा है भी जसविंदर रॉकी नूं जिहड़े वोट पे हुंदे ने उसकी गिणती बहुत ज़्यादा हुंदी है। वो जसविंदर रॉकी जो कि गैंगस्टर ते अंडरवर्ल्ड की दुनिया तो सियासत दे विच डैबल कर रहा हुंदा है। बहुत ही इंप्रैसिव
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 39,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਰਿੰਡਵਾ ਦੀ ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੋਹਿੰਦਰ ਰਿੰਡਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰ ਰਿੰਡਵਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਰਿੰਡਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 2017 ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਰਵਾਣੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਬਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਟੈਸਟਡ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਤਿਕੋਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਫਸਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 39,276 ਵੋਟ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੂੰ 39,011 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 265 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵੇਂ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 900 ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓਰਲੀ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਦਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਿਟਿੰਗ MLA ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, 3 ਵਾਰ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ 2012 ਤੇ 2017 ਲਗਾਤਾਰ 2 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਸਦੇ 2 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 39,000 ਤੇ 38,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ 38000 ਵੋਟਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 16000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿੜਵਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2012 ਤੇ 2017 ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 39 ਤੇ 38000 ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਲਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਮੇਨ ਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਕੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਪੋਲ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨਿਊਜ਼ ਡੇਟਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।